जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा जय जय श्री जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातना भट्ट रघुनादा श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा ये छाय गोसाई कोरी चरण वंदना जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरना हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुर्निलयेन श्रीगुरवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्री श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् यमीश्वरम् आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावदिव्या च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आजानलम्बितभुजौ कनगावदादौ सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायदाक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो जयति देवा कृष्णचैतन्यचन्द्र जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा जयति भृत्यास्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति नृत्या तस्य सर्वप्रियाणाम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം. ഭഗവാൻ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കണം. കാര്യം ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതും അതിനു പുറമേ ഒരു ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഭഗവാനായിട്ട് തന്നത്, അതേപോലെ സാധു സംഘത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മഹാസൗഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തന്നതിലൊക്കെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്നും എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും. അത് മാക്സിമം, അതായത് ശീല പ്രഭുജി പറയുന്ന പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. അതാണ് അദ്ദേഹം, ശീല പ്രഭുജി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്സിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സുഖമായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല. നമുക്കറിയാം വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല. സന്തോഷവും ആനന്ദവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറെ മാറി ആസ്വാദനം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ആഗ്രഹം കാരണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. ഇപ്പം അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കച്ചവടമായിരുന്നു അതെന്ന്. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഏത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ്. കാര്യം നമ്മളവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് യൂസ്, അതായത് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അതായത് ദേവൻ്റെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോകും, തിരിച്ച് വീണ്ടും വീഴും. അങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ താഴെയും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഉപരിലോകങ്ങളിലും മാത്രമല്ല താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും. പാതാളം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്തള, സുത്തള, വിത്തള, തലാത്തള, മഹാതള, പാതള, അങ്ങനെ ഒരുപാട് താഴോട്ടുമുണ്ടല്ലോ കുറേ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുകളിലോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, കോടി കണക്കിനുള്ള കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ശിലപ്രഭുജി പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടി, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് എങ്ങനെയോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പല ശരീരത്തിൽ നമ്മളിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷിയായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ഡീലായിരുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കണം. മൃഗം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യനായതിനു ശേഷം മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് അവിടുന്ന് പോവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ തീരുമാനം പോലെ ഇരിക്കും, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ പോലെ ഇരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകണോ അതോ താഴോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഇതേപോലൊരു സത്സംഗത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല? സൗണ്ട് കുറവാ പ്രഭുജി. എല്ലാവർക്കും കുറവാണോ? അല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ മാതാജി, ഒന്ന് ഫോണിന്റെ ഒന്ന് ശബ്ദം ഒന്ന് നോക്കൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫുൾ വോള്യത്തിലാ പ്രഭു. ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്കും കുറവാണ് സൗണ്ട്, എനിക്കും കുറവാണ്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ്. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കും ഓക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മാതാജിമാർ ബാക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഞാൻ മാക്സിമം ഉറക്കെ സംസാരിക്കാം, ശ്രമിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആക്ച്വലി അത് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? നമ്മൾ 2 മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാർ ഗർഭസ്തുതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ഗർഭസ്തുതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നൃത്തം ആടുന്നത്, അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലും ഹരിഭക്തി സുധോദയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നൃത്തം ആടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ നൃത്തം ആടിയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം. അത് ഒരുപാട്, അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയെ പവിത്രമാക്കുന്നു, ഭൂമിയുടെ താഴോട്ടുള്ളവരെ അവിടെ പവിത്രമാക്കുന്നു. നമ്മൾ കൈ മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവിധ അമംഗങ്ങളും മാറുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പല ദിശകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ളവർക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിൽ നൃത്തമാടാനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മടി വിചാരിക്കരുത്. അത് എനിക്കും കൂടെ ഉള്ളൊരു പാഠമാണ്. ഞാനും ഇത് വായിച്ച സമയത്ത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്കോണിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കാര്യം, നമ്മളിത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ആചരണങ്ങളാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഈവൻ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഷർട്ട് ഊരണം. അത് ഈവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഈവൻ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിമാരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തൊടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അതും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ തൊട്ടിട്ടും ശ്രീലകത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡാൻസ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നവരെ. പിന്നീടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായത്.
പിന്നെ ശാസ്ത്രം കൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. ആ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശില പ്രഭുപാജി അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കീർത്തനത്തിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കാര്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെയാണ്. നവദ്വീപിലാണെങ്കിലും അവർ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിൽ നൃത്തമാടുക തന്നെയായിരുന്നു അവർ കൂടുതലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാനെ ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എല്ലാവിധ അമംഗളങ്ങളും മാറിപ്പോകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പാപം എങ്ങനെയാണ്, പാപത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അതെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരോടുകൂടി പറിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്തിന്, ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് വേരിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇലയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശാഖയിലേക്കും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷോത്തമമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടന്നോളും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് എന്നും കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗാനം. ആ സുപ്രഭാതത്തിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വരികളുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കാലം, വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ വന്ന സമയത്ത് കേട്ടതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ആയി വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ വന്ന് പിന്നെ ഫിലോസഫി പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രത്തിലെ റെഫറൻസും ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ദൃഢമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതും, അതായത് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആൾട്ടറിൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റണോ, അതോ അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി പോലെ ഇരിക്കും. എത്രമാത്രം നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സുപ്രീം എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വരികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വരികളായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ മനോഹരമാണ്. അത് ഭഗവാൻ ശ്രീ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു വരി? നമ്മുടെ ശ്രീസ്വാമി പുഷ്കരണി എന്തായിരുന്നു അത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശ്രീസ്വാമി പുഷ്കരണി നിർമ്മലാംഗാഃ ശ്രേയാർത്തിനോ ഹരവിരിഞ്ച സനാതനാദ്യാഃ ദ്വാരേ വസന്തി വരവേത്ര ഹതോതമാംഗാഃ ശ്രീവെങ്കടാചലപതേ തവ സുപ്രഭാതം. അതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാല് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരികളാണ്. അതിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ ദേവന്മാരും, അതായത് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി, വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മദേവനും ഹര നമ്മുടെ മഹാദേവനും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര്
പുഷ്കരണി എന്ന് പറയുന്ന ആ തീർത്ഥത്തിൽ അവര് മുങ്ങി ഈറനോടെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എവിടെ നിൽക്കുകയാണ്? എവിടെ? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ആ ഒരു വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത്രയും നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തിരുപ്പതി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമുക്കറിയാം 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂറും ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈനിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡോ 5 സെക്കൻഡോ അല്ലേ, അതിനും കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ല. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവും. കാര്യം നമ്മളെ മാറ്റും എല്ലാവരും കൂടി. അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നടക്കുന്നതും. അതാണ് ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ പുഷ്കരണിയിൽ കുളിച്ച് ഈറനോടെ അവര് എല്ലാവരും വരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും സമയം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ? ദ്വാരേ വസന്തി വരവേത്ര ഹതോത്ത മാങ്കാഹ. അതായത് ആ ഡോറിൽ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ദ്വാരപാലകന്മാരുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാം ജയവിജയന്മാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജയവിജയന്മാരുടെ ജോലി എന്താണ്? അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ? വരവേത്ര. അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു വടിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ വലിയൊരു വടിയുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ തലേമ കൊട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹത്തോത്ത മാങ്കാഹ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പൊസിഷനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീവിഷ്ണു. ഭഗവാൻ ശ്രീവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല കുറേ കാലം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം, ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാമം ജപിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കണോ അതോ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണോ എന്നുള്ളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീരാമനാമം ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ 3 തവണ, അതായത് 1000 തവണ ഭഗവാൻ ശ്രീ വിഷ്ണുവിൻ്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് 3 രാമനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്രയ്ക്കും 3 രാമ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1000 വിഷ്ണു നാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രനാമം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് അത്രയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഹസ്രനാംനാം പുണ്യം 3 ആവൃത്യ തു യത് ഫലം ഏകാവൃത്യാ തു കൃഷ്ണസ്യ നാമൈകം തത് പ്രയച്ഛതി. അതായത് ഒരു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 രാമനാമം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന്. അതായത് 3000 വിഷ്ണുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ എത്ര കൃഷ്ണനാമമുണ്ട്? ഒരുപാട് കൃഷ്ണനാമം ഉണ്ടല്ലോ. 16 ലെറ്റേഴ്സിൽ ആക്ച്വലി 8 തവണ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്, രാമ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം തന്നെയാണ്. അതായത് രാധാരമൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു മീനിങ്. അപ്പോൾ എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൃഷ്ണനാമം ചൊല്ലുന്നത്? അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. എത്രമാത്രം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുല്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ 32 മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെയധികം, ഇതിനും വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്. കാര്യം കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖത്തിന്
പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡോക്ടർ അതിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉള്ള അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തരും. അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറും. മറ്റുള്ളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാറുമായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും. ഞാനൊരു വെറുമൊരു ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാമമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത്രയ്ക്കും പവർഫുള്ളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രമാത്രം ഗുണമുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള 16 മാല നമ്മൾ ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ജപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജപിക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ നാമങ്ങളും, നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാണെങ്കിലും ബാക്കിയെല്ലാം ജപിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ്. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു റേഷ്യോ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരു കൃഷ്ണനാമം 3000 വിഷ്ണുനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത്രയ്ക്കും പവർഫുൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം കൂടിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് തുടർച്ചയാണ്. ഇന്നത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗർഭസ്തുതിയിൽ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ശചിമാതയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, മുക്തി ദിയായേ ഭക്തി രാഖാഹ ഗോപ്യകാരി ആമി സഭായേ നിമിത്തെ അഭിലാഷകാരി. എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഓ കൃഷ്ണ, ഓ ശചിനന്ദൻ, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓ ശചിനന്ദൻ, അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും മുക്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് മുക്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭക്തി അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. വളരെ എന്താ പറയുക, പിശുക്കിയിട്ടാണ് ഭക്തി കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ മുക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചർച്ചയാണ്. കാര്യം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പലതും നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പതുക്കെ റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതിലല്ല കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാര്യം അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ചാർജാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം മഹാദേവനാണെങ്കിലും ഈ ചന്ദ്രനാണെങ്കിലും വായുവിനാണെങ്കിലും വരുണനാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മദേവനാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വേണം. അതിനു വേണ്ടി അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, സാധാരണക്കാരല്ല. നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള സാധാരണ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും അനർത്ഥങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളല്ല. അവരെല്ലാവരും വളരെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തരാണ് ഭഗവാന്റെ. അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവനാണെങ്കിലും മുക്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പല ശ്ലോകങ്ങളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിലും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് മുക്തിക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അതിന് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് വെറും മുക്തി മാത്രമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുക, അത്രയുള്ള അവരുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പോകാനും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാനും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുക, സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തി ഭഗവാൻ വളരെ പിശുക്കി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മുക്തിയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. കാര്യം മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മുക്തി അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഈവൻ നമ്മുടെ മാധവാചാര്യർ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ നമ്മുടെ വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമല്ല. മുക്തി എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡോറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, മുക്തി എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പാട്ടുകളിൽ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ്. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാര്യം ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഭക്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് മുക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രയത്നം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ. അതൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് മുക്തി. അപ്പോൾ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് മുക്തി ഒരു വിഷയമല്ല, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. അപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പതുക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ, അത്രയ്ക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയ്ക്കും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ മുക്തിയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മടി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഭക്തരെ ഭക്തവത്സലനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തരുടെ ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. വീക്ക്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബലഹീനതയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഭക്തരുടെ ഒരു അധീനതയിലായി പോകും, ഭക്തരുടെ കൺട്രോളിലായി പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് അത്രയ്ക്കും ശക്തരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ ഭഗവാനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തും. അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക അടുപ്പമാണ് ഭക്തരായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അത് അത്രയ്ക്കും അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുള്ളൂ. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും അധീനതയിലായി പോകും. അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവും ദുർവാസ മുനിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചർച്ചയെക്കുറിച്ച്, ആ ഒരു ലീലയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദുർവാസ മുനി വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ അഹം ഭക്ത പരാധീനോ ഹി അസ്വതന്ത്ര ഇവദ്വിജ സാധുബീർ ഗ്രസ്ത ഹൃദയോ ഭക്തേർ ഭക്ത ജനപ്രിയ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തരുടെ അതായത് എൻ്റെ ഭക്തർ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അവരുടെ അധീനതയിലാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താ പറയുക സ്വതന്ത്രനല്ല, അസ്വതന്ത്രനാണെന്ന്. കാരണം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ ഭക്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ല, ഞാൻ അസ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദുർവാസ മുനിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, എൻ്റെ സുദർശന ചക്രം ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ പോയതാണ്. കാര്യം എൻ്റെ ഭക്തനെ നിന്ദിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തൻ്റെ തന്നെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചാലേ
അങ്ങക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം സോൾവ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ദുർവാസ മുനിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ദുർവാസ മുനിയുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അഹം ഭക്ത പരാധീനോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ജന്മാദി അസ്യ യതോ അന്വയാത് ഇതരദാസ്. അത് ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചാർത്തേഷു അഭിജ്ഞ സ്വരാട്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വരാട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്വരാട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതിൽ സ്വരാട്ട് എന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ്. അതായത് ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും അധീനതയിലല്ല, ഞാൻ എന്നല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ. ഭഗവാൻ ആരുടെയും അധീനതയിലല്ല, അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ, ജന്മാദിയസ്യ, നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. കാര്യം ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാര്യം ഭക്തരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ ഒന്നുമല്ല, വേറെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, വേറെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. കാര്യം ഭഗവാനെ അത്രയും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭക്തരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം കാരണം ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി, അതാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാരണം, ആ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത്, ഈ ഭക്തി കൊടുക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്. അത്രയ്ക്കും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള, അത്രയ്ക്കും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ അതുവരെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ശരിയായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആ ഭക്തി കിട്ടുന്നില്ല, അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടുന്നില്ല, അത് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി, നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കുറേ കാലം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭക്തി യുക്ത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നടക്കും. അതായത് ആ ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ലേ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, ആ ശുദ്ധഭക്തി ലെവലിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആനന്ദം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുക്തി ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന്. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം, പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കേണ്ടത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി നേടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം നേടുന്നതിനുള്ള വഴിയും ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിൽ. പക്ഷേ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റുള്ളത് ധർമ്മോ അർത്ഥ കാമമോക്ഷമൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചമപുരുഷാർത്ഥം കൃഷ്ണപ്രേമം അത് എന്താണ്? അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. കാര്യം അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ അധീനതയിലായി പോകും, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഭക്തി? അഹൈതുകി, അപ്രതിഹത, ഇതെല്ലാം ഒരു വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ,
സവേ പുംസ പരോധർമ്മ യദോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. എന്താണ് പരോധർമ്മം? ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരോധർമ്മം എന്താണ്? അതാണത്. സവേ പുംസ, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പരോധർമ്മം. സവേ പുംസം പരോധർമ്മ യദോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ. എന്താണ് ധർമ്മം? ആ അധോക്ഷജൻ, അധോക്ഷജൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി, യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജെ, അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, ഒരു മനുഷ്യനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. മറ്റുള്ള ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലാണ്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ധർമ്മമാണോ? ശരി, അതൊക്കെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷേ പരോധർമ്മം അതല്ല. പരോധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതെന്താണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഭക്തിയാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരോധർമ്മം, സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ. അപ്പോൾ ഭക്തിയാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഭക്തി? അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണത്. അഹൈത്തുകി. അഹൈത്തുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണമില്ലാതെ, അതായത് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ. അത് അപ്രതിഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല ആൾക്കാരും പറയും, ഓ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രാന്തമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ സമയം കളയാൻ, വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ചാഞ്ചാട്ടം വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. അറിയില്ല, പല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ആ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിലും ഇത് എന്താ പറയുക, നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതായിരുന്നില്ല, ആ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഇന്ന വഴിപാട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, ഇത് കാര്യം ശരിയായനെ, ഇപ്പം എന്തായി, നീ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി, കാര്യം നടന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നിങ്ങനെ ചഞ്ചലമായി പോവും. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അപ്രതിഹത, ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നും നമുക്ക്, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ചെറിയൊരു ഒരു കുറവ് തോന്നും. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അപകടമാണ്. അതൊന്നും അല്ല ശുദ്ധഭക്തി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു സംശയം മാറാൻ വേണ്ടി പിന്നെ തോന്നുമോ, ശരിയാണ്, അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ആ വഴിപാട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു നടക്കാഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പോയി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ട് അവിടെ പോയി, പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും തോന്നും, എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ ഇത് തന്നെ തുടരാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊരു ഭക്തിയുടെ നല്ലൊരു ലക്ഷണമല്ല. അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് അപ്രതിഹത, ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഭക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ഈ പരമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരോധർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹൈത്തുകി, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് അഹൈത്തുകി. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രം. മനസ്സിലായില്ല? അല്ലാതെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുക. അഹൈത്തുകി, എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ല. അതല്ല ഭക്തി. അതൊരിക്കലും ഭക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജേ അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസിദ്ധി. അത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മുടെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം ഭക്തിർ ഉത്തമ. ഇത് അടുത്ത ഡെഫിനിഷനാണ്, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ്. എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറയാം. ഇതും പറയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം പറയാം. അത് പരോധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ശ്ലോകമാണത്. ഭക്തിയാണ് പരോധർമ്മം. ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ്? അപ്രതിഹത അഹൈത്തുകി, അത് കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷനാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം,
അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഭക്തി. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ അഭിലാഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തിയല്ല. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, അങ്ങനത്തെ അന്യ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അതൊന്നും അല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ലാഭം ലഭിക്കും, നമുക്ക് ഇന്ന ഗുണം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് പല ഭക്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ അറിവ് നേടുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുക്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുക്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും, തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും. അത് ഭക്തിയിൽ കണക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ഈ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും നേടാനുള്ള, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കാം. അനാവൃതം, അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം, എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ അന്യ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു. ജ്ഞാനം വേണ്ട, കർമ്മം നമുക്കൊന്നും നേടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓക്കെയായി. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം, ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണ അനുശീലനം, അതായത് ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അതായത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം, നല്ലൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹിരണ്യാക്ഷനും വരാഹദേവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഒരു ലീല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഈ വരാഹദേവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആരെങ്കിലോടും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഗദ കൊണ്ടും മറ്റുള്ള ആയുധങ്ങളും കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് വരാഹദേവൻ അതെല്ലാം എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ വരാഹദേവന്റെ മേത്ത് അങ്ങനെ കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷിക്കുക, ആനന്ദമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. കാര്യം ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫൈറ്റിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആ ഫൈറ്റിന് ഇറങ്ങിക്കാണ്. അത് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുരൻ തന്നെയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ ഭഗവാനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു കാര്യം വന്ന് ആലോചിക്കണം, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോ അടി കിട്ടുമ്പോഴും. കാര്യം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദന പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ആനന്ദം ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ആനുകൂല്യനെയല്ല, ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഭഗവാനെ അടിക്കുന്നത്. സംഭവം ആ അടിക്കുന്നത് ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഹിരണ്യാക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ആനുകൂല്യന ഭക്തിയാണെന്ന് ആനുകൂല്യന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. നേരെ മറിച്ച് യശോദ അമ്മ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുക, വെണ്ണ കട്ട് തിന്നതിന് ശേഷം അത് ഭഗവാനെ, അത് അറിയാലോ നമുക്ക്, ആ ലീല ദാമോദര ലീല അറിയാം. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഓടിയതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ ഒരലിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് കരയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാന് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ
യശോദാമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ഭഗവാൻ കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ചെയ്തതാണോ കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലുമല്ല. കാര്യം അവിടെ ഉദ്ദേശം ശരിയല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണോ അതേ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ യശോദമ്മ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. അവിടെ മകനോടുള്ള സ്നേഹമാണുള്ളത്. ഒരിക്കലും അതൊരു മോശമായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. അത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തിയിൽ. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, അപ്പോൾ ഇത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി അത് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണ അനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, അഭിലാഷങ്ങൾ വേറെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം. ഇതാണ് ഭക്തി എന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന, വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഭഗവാൻ പിടികൊടുക്കാത്തത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയുണ്ട്, അധീനതയിലായി പോകുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രാധാറാണി ആണെങ്കിലും ഗോപികമാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, ദ്രൗപദി ദേവി, ഗജേന്ദ്രൻ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്? ഭഗവാനെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടി വന്നു ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു. കാരണം അവരുടെ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയുന്ന അശുൽക്ക ദാസിക, അതായത് ഒരു ഫീസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശമ്പളവും ഇല്ലാത്ത വെറും ദാസികളാണ് ഞങ്ങള്. ആ ഒരു മൂഡിലാണ് അവര്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് ഗോപികമാരുടെ മൂഡ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മുനിയെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സഹിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ വേറൊരാള് വിഷമിപ്പിച്ചതിൽ, ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുദർശന ചക്രം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെയും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ദ്രൗപദി ദേവിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ദ്രൗപദി ദേവി ആ ഒരു സഭയില് വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത്? ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ദ്രൗപദി ദേവി മനം നൊന്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നു. അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയായിട്ടും, പക്ഷെ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എത്രമാത്രം ഒരു അകത്തുനിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ ഗജേന്ദ്രൻ്റെ ആ സ്തുതി. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിയാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി മുഴുവൻ നമുക്ക് പാടാം. വളരെ മനോഹരമാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു മൃഗശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന ഗജേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് കാരണം? കാര്യം ആ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ്റെ. ആ ഒരു വിളി, ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ ആ ഒരു വിളി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ടെസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്സാവണം. കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റാണോ, നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അതിൽ പക്ഷേ ഒരു സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പിടിതരില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടരുത് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ.
കുറച്ചൊക്കെ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയിലുള്ളത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആനന്ദം, ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭക്തി എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാ ധനം നാ ജനം നാ സുന്ദരിം ന കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ ഭവത ഭക്തിർ അഹിത്തുകിത്വൈ. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, നാ ധനം, ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ധനമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, പൈസയാണെങ്കിലും സ്വർണമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമ്പദ് സമൃദ്ധിയൊന്നും എനിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല. നാ ധനം, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാ ജനം, എനിക്ക് ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഫേമസ് ആവണ്ട, എന്നെ പിന്തുടരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാ സുന്ദരിയും, അതായത് സ്ത്രീ, അതായത് ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരനായിട്ടുള്ളൊരു പുരുഷനോ, അത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാം നമുക്ക്. നാ സുന്ദരിയും, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ, ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയെ, കവിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പണ്ഡിതൻ ആവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അതായത് എനിക്ക് പൈസയും ധനവും ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എല്ലാവരും എന്നെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ വേണ്ട, സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് വേണ്ട, ഇതൊന്നുമല്ല. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് ഞാൻ ആരും എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകമാണത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി, അതായത് മമ ജന്മനി, ഞാൻ ജന്മജന്മങ്ങൾ എടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുക്തി പോലും എനിക്ക് വേണ്ട, മുക്തി തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭവതാത് ഭക്തിർ അഹൈത്തുകി ത്വയി, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ. അഹൈത്തുകി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഹൈത്തുകി വാക്ക് ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അതായത് അൺമോട്ടിവേറ്റഡ്, വേറെ ഒന്നും അതായത് നമ്മളൊന്നും വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തി മാത്രം എനിക്ക് മതി. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മൂഡ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി. ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണോ അതോ വെറും ബിസിനസ് ഡീലാണോ എന്നുള്ളത്. അതായത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒരു ബിസിനസ് ഡീലും ഇല്ല അവിടെ. അതായത് ഞാൻ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഈ കാര്യം നടത്തി തരണം, അതല്ല ഭക്തി. ഇത്രയും കാലം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയും അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി, അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം, അദ്ദേഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല. അതിനൊരു സംശയവും വേണ്ട, ആ കാര്യത്തിൽ. അതേ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്രൗപദി ദേവിയാണെങ്കിലും ഗജേന്ദ്രനാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അതേപോലെ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, വാസുദേവ ദത്ത, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ വാസുദേവ ദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാനെ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള, അതായത് ഈ ലോകത്തിലല്ല 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും
പാപങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊടുക്കൂ, കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കൂ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെ പാപം ഞാൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് ഇനി ഏത് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനും, അതും എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തൂ ഭഗവാനെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ വാസുദേവ ദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവല് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സാധന ഭക്തിയിൽ ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഭക്തരെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് വാസുദേവദത്ത. അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നും, ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു റെസിപ്രോക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണോ, ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നും. അതിനൊക്കെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആ ഒരു ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സറണ്ടർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ശരണാഗതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശരണാഗതി വന്നിട്ടില്ല. ആ ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. ആ ശരണാഗതിയെക്കുറിച്ച് ശീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാര്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഈ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ കുറേ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ. ഈ ഒരു പേസിൽ പോയാൽ പോരാ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉഷാറോടുകൂടി ആ ഒരു എന്താ പറയുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രചോദനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തി ഭഗവാൻ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ശരണാഗതി നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു. അഭിലാഷമില്ലാത്തതാണ് ഭക്തി, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ് ഭക്തി എന്നൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിൻസിപ്പിളും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ശരണാഗതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരണാഗതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ശീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസോ ഗോവൃത്തേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യം ഷഡ്വിധി ശരണാഗതി. ആനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, ഭക്തിയിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയെ സഹായിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർജിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ്. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പയുടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇത് ശരണാഗതിയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണ് സറണ്ടർ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് എന്താണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സത്സംഗം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അത് നമുക്കതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഭക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വർജിക്കണം. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ
നമ്മുടെ ചുറ്റും ഭക്തരല്ല എല്ലാവരും പോട്ടെ. ഈ ലോകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 99.9% ആൾക്കാരും ഇത് ശരിക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയെ പരിപോഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വർജിക്കണം എന്നാണ് ശീല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അത് ശരണാഗതിയുടെ ഒരു 6 പോയിന്റുകളാണ്. ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി, അവസാനത്തെ വരി പറയുന്നതാണ്. 6 തരത്തിലാണ് ശരണാഗതി പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായതിനെ വർജിക്കുക. പ്രതികൂലത്തിന് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സംസാരങ്ങളൊക്കെ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രജൽപ്പ ചെയ്യുക, ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ണിക്കണ്ട ന്യൂസുകളും കണ്ണിക്കണ്ട വീഡിയോസും കണ്ണിക്കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു ബോധത്തെ, അതായത് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. ആ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം. അതാണ് ശരണാഗതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് വർജിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസവും. അതെന്താണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം മാത്രം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം നമ്മളീ കാണുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതൊന്നും ആരും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. അവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. കാര്യം ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മളെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു രക്ഷ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും അവർക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ അതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ആകെയുള്ള രക്ഷകൻ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതാണ് രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസവും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ശരണാഗതിയിൽ 6 പോയിന്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. എൻ്റെ രക്ഷകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹം മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. ഗോപ്വൃത്തേ വരണം തഥാ. നാലാമത്തെ കാര്യം അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ പരിപാലകൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം. അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പരിപാലകൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാടുകളിലൊക്കെ എത്ര മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? ആനയ്ക്കൊക്കെ ടണ്ണ് കണക്കിന് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ദിവസം. അല്ലെങ്കിൽ ആനയ്ക്ക് ടണ്ണ് വേണമെന്നറിയില്ല, ഒരു 150-200 കിലോ അത് കഴിക്കും. ആനയൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെല്ലാം തരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇനി 60 വയസ്സ് വരെ 65 വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ 3 കോടി 4 കോടി 5 കോടി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് ഈ ശരണാഗതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമല്ല. ശരണാഗതിയുടെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ പരിപാലകൻ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. വേറെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം എന്നെ പരിപാലിച്ചോളും. നാളെ എൻ്റെ ബാങ്കിലെ പൈസ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ഭഗവാൻ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും. അദ്ദേഹം എൻ്റെ രക്ഷകനാണ്, എന്നെ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരണാഗതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 5ാമത്തെ കാര്യം ആത്മനിക്ഷേപ. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കീഴടങ്ങുക. അതാണ് ആത്മനിക്ഷേപ, പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടങ്ങുന്നതിന്. 6ാമത്തെ പോയിന്റ് കാർപ്പണ്യ.
ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. കാർപ്പണ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിനയം. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് വിനയം. നമ്മൾ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് വിനയം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം നമുക്കൊരു വിചാരം വരരുത്, എനിക്ക് ആ കഴിവുണ്ട്, ഞാനിതാണ്, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, ഞാൻ ചെറിയ, അതൊരു വിനയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും ഭക്തരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നു അവർക്ക് വിനയം കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, കൂടുതൽ വിനയം കാണാം. ഇപ്പം ശീല പ്രഭുജിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദാസനാണെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയും, ദാസൻ പോലുമില്ല, ഞാൻ ദാസൻ്റെ ആണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ മൂഡും, അതുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവം. അപ്പോൾ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത്രമാത്രം ആ വിനയം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരും. അത് ശരണാഗതിയുടെ ആറാമത്തെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യ 6. ഇതാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, കാര്യം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശരണാഗതി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു ഹൈത്തുകി അപ്രതിഹാത അല്ലെങ്കിൽ അന്യാഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു, അതായത് ആ അഭിലാഷങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കില്ല. അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തി, ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തരും. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. വളരെ എന്താ പറയുക, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളിതിന് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തരും. അതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രഹ്മദേവൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയോ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് മുക്തി വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങ് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാര്യം. എന്നാൽ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ സച്ചിനന്ദനായിട്ട് ഇവിടെ നവദ്വീപിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി കരുണ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവെ അങ്ങ് ഇവിടെ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 500 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സത്യം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും ആണ് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് ശീല പ്രഭുപാദി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അത്. ആക്ച്വലി അത് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 10,000 വർഷം ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജനിക്കണേ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആ സമയം വഴിയും കലിയുഗം കുറച്ചും കൂടെ മോശമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് അധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല, 500 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈവൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല 10,000 വർഷം വരെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഈ ആന്തോളനം. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കുറയും. കാര്യം കലിയുഗം ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല സംഭവങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല.
പക്ഷെ 10,000 വർഷം അദ്ദേഹം വന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് 10,000 വർഷം വരെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. കാര്യം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വെറും 500 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ നമ്മുടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം അഹൈതുകി അപ്രതിഹത ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രയത്നമുണ്ട്. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതിൽ വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ. ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ പ്രയത്നം, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാരുണ്യം, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രയത്നമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രം നോക്കി നമ്മളിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ആ പ്രയത്നം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശമില്ല. കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും വയസ്സായി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാരണം പലവരും ദുഃഖിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കില്ല, പല ജന്മങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഇനി എൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങ് തന്നെയുള്ളൂ എനിക്ക്, അങ്ങ് മാത്രം മതി എനിക്ക്. ബാക്കി ഞാൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഡ്യൂട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വളരെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ എൻ്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയെ ലഭിക്കണമെന്നാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എനിക്ക്, അങ്ങയെ സേവിക്കണം, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ മാലയും നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിന് മനസ്സ് പോവും, പലതവണയും പോവും, പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. ഓരോ തവണ മനസ്സ് പോകുമ്പോഴും പിടിച്ച് വലിക്കുക, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിൽ എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ തരൂ, എനിക്ക് ശുദ്ധഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അത് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ, നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു രുചി ഭഗവാനെ എനിക്ക് തരൂ, ഭഗവാനെ എന്നെ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആ ഒരു ഭാവമായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ശീലപ്രഭാജി പറയുന്നത്, ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ഈ ഒരു ശരീരം വിടുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കുറച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് അവിടെ, കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. കാര്യം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റൊന്നല്ല, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ടൈം കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ യുഗങ്ങളിലൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അദ്ദേഹം വന്നു പോയതിന് ശേഷം അധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ലക്കിയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സിൻസിയറിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജഗദ്ഗുരു ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി 2 ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ഗർഭസ്തുതിയിൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച്. വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും നിങ്ങളുടെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കാനും എനിക്കൊരു അവസരം നിങ്ങളെല്ലാവരും തരുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന്. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനും കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറാണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഇത് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും പറയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് തരുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും വളരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഗുണം വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം നമ്മളെല്ലാവരും. ഇങ്ങനെ സത്സംഗങ്ങളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, ഈ സത്സംഗം എന്നല്ല ഏത് സത്സംഗമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തരുന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തരും, അതാണ്. അപ്പോൾ നന്ദി, എപ്പോഴും ആ നന്ദി ഉണ്ടാവുക ഭഗവാനോട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊള്ളും. ഒന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.